આજે અમે કલેક્ટર સાહેબશ્રીને મળવા માટે આવેલા હતા. સુરત ડુંબાલ શાળા ક્રમાંક 229, 230, 169 ને 269નું જે બાંધકામ છે એ 20 દિવસથી રોકવામાં આવ્યું છે અને સ્થાનિક લોકો વાલીઓ અમારા પાસે આવેલા હતા અને વાલીઓ અમે કીધું કે આ જે સ્કૂલનું જે મેદાન છે એ COP અને કોમન પ્લોટમાં તબદીલ કરીને બિલ્ડરોને વેચવામાં આવી રહ્યું છે. એવો કોઈ ષડયંત્ર મતલબમાં તે સ્કૂલની જગ્યા પર ચાલી રહ્યું છે. સામનો કરી રહ્યા છે. અંદાજિત સને 1985માં શરૂ થયેલી આ શાળાઓમાં અંદાજે 3000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભણતા થયા છે. જોકે તંત્રની નિષ્ફળતાને કારણે શાળાની બિલ્ડિંગો જર્જરિત હાલતમાં હોવાને કારણે હાલ શાળાનું બાંધકામ અધૂરું રહી ગયું છે. વિદ્યાર્થીઓના હક માટે AIMIM દ્વારા કલેક્ટરને રજૂઆત કરાઈ હતી. વર્ષ 2020-21 દરમિયાન શાળા ક્રમાંક 169 અને 269ની બિલ્ડિંગ તંત્ર દ્વારા તોડી પાડવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓને શાળા ક્રમાંક 229 અને 230માં સંકુચિત જગ્યાએ ભણવા જવું પડે છે. એક વર્ગખંડમાં 60 થી 70 વિદ્યાર્થીઓ બેસીને ભણતા હોવાનો આક્ષેપ સ્થાનિક લોકો અને વાલીઓ પક્ષ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. શાળા ક્રમાંક 169ના વિદ્યાર્થીઓને આ જ વિસ્તારમાં આવેલી અન્ય શાળામાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં પહોંચવા માટે તેમને વ્યસ્ત ટ્રાફિક વાળો રસ્તો પાર કરવો પડે છે, જે વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા માટે ચિંતાજનક છે. હાલમાં શાળા ક્રમાંક 169-269નું નવું બાંધકામ શરૂ થયું છે, પરંતુ છેલ્લા 20 થી 22 દિવસથી તેનું કામ અચાનક અટકી પડ્યું છે. સ્થાનિકો અને વાલીઓના જણાવ્યા મુજબ જ્યાં સુધી બિલ્ડિંગનું કામ ચાલુ હતું ત્યાં હવે વાતો ચાલી રહી છે કે શાળાના મેદાન સમાન જગ્યા લગભગ 2000 ચોરસ મીટરની વિસ્તાર જગ્યાને COP તરીકે ડિક્લેર કરીને કોઈ બિલ્ડરને વેચવાની તૈયારી ચાલી રહી હોવાની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. શાળાની આજુબાજુમાં 15 માળની ન્યૂ ડુંબાલ ટેનામેન્ટ SMC દ્વારા બનાવવામાં આવી છે અને બીજી બાજુ કોઈ બિલ્ડર દ્વારા 5 માળનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે જો આવનાર સમયમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં કેમિકલ પ્લાન્ટ શરૂ થાય તો બાળકના આરોગ્ય પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓના હક માટે AIMIM દ્વારા આજે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરી સમગ્ર ઘટનાથી વાકેફ કર્યા હતા. जी, मेरा नाम इकरार शाह है। इकरार भाई, क्या समस्या लेके आए हैं? जी, हम हमारे बच्चों के स्कूल के एजुकेशन के मसले से यहाँ पर आए हुए। अभी कुछ दिनों पहले मैं मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, तो स्कूल के गेट पर सर काफ़ी ज़्यादा गाड़ी खड़ी हुई थी और कचरे की गाड़ी भी आ नहीं पा रही थी और बच्चों के लिए जो खाना आता है स्कूल में वो गाड़ी भी अंदर एंट्री नहीं कर पा रही थी। और आज से लगभग 2022 में जब हम लोग वहाँ पे गए सर, तो स्कूल का जो मैदान है वहाँ पर 12 से 15 कॉलम लगाए गए थे, ये बोल के कि भाई यहाँ पर जो सोसाइटी है वो सोसाइटी का गार्डन बनने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सोसाइटी वालों को वहाँ पे गार्डन या मैदान या पार्किंग बना के दी जाती है तो हमारे बच्चों की फ्यूचर और एजुकेशन का क्या। मैं भी मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाना चाहता हूँ और कलेक्टर बनाना चाहता हूँ। अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहाँ मैदान नहीं है स्कूल में। स्कूल में मैदान नहीं है और गेट भी नहीं है। हम कलेक्टर श्री से ये चीज़ के लिए आवेदन करने के लिए आए कि हमारे बच्चों के लिए आने जाने के लिए गेट चाहिए और अगर किसी कारण से अगर स्कूल में कुछ दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। पहले वहाँ गेट था? हाँ, इससे पहले गेट था सर। जिस टाइम में स्कूल नहीं टूटी थी, स्कूल तोड़ने के बाद में गेट भी बंद कर दिया गया और स्कूल भी काफ़ी विवाद के बाद में बनी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्कूल के लिए जल्दी से जल्दी काम चालू करा जाए और स्कूल के लिए एक बड़ा ऐसा गेट दिया जाए सर जिसमें बड़ी से बड़ी गाड़ी एंटर हो चुके। जी, मैं अंजुम शाह हूँ और इस स्कूल में मैं वाली अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या आपके पास आई? मेरे पास ये मैं वाली अध्यक्ष होने के नाते जब वाली मेरे पास में एक शिकायत लेके आए हैं और मैं भी वाली अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं स्कूल के अंदर मीटिंगों में जाना आना है और प्रैक्टिकली रूबरू देख सकती हूँ इस परेशानी को और तकलीफ़ को। उसमें मेन समस्या हमको ये है कि जो स्कूल हमारी तोड़ी गई है 2022 से, वो बड़ी जद्दोजहद के बाद 25 में काम चालू हुआ है। चालू होने को 20 दिन हुआ, फिर से रुकवाया गया है। और जहाँ तक हमको सुनने में आया है कि ये स्कूल का प्लानिंग भी जो 35 स्कूल से 25 स्कूल के लगभग में छोटा होने वाला है और मैदान जो ग्राउंड है बच्चों को खेलने का 3000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम से वो बच्चे खेलकूद कहाँ करेंगे? बच्चों को प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को प्रॉब्लम तो ये है, मैं बोलूँगी जहाँ सरकार
हफ्ते में एक दिन के लिए स्कूल लेस डे कर रही है, जहाँ पे हफ्ते में एक दिन बच्चे स्कूल के अंदर बिना बैग के आए और खेल कूद करें, और वहाँ पे अगर उनसे मैदान का हक, खेल कूद का हक छीना जाएगा तो बच्चे के साथ में ये न्याय नहीं हो रहा है, ये अन्याय है। कलेक्टर साहब से रूबरू है, क्या बोलेंगे? कलेक्टर साहब से रूबरू हमने यहाँ पे आके आवेदन पत्र दिया है और हमारी मांग है हमें बच्चों के लिए। આપણું નામ? જી, મારું નામ અબ્દુલ બશીર શેખ છે। ભાઈ શું રજૂઆત લઈને આવ્યા છો કલેક્ટર? આજે અમે કલેક્ટર સાહેબશ્રીને મળવા માટે આવેલા હતા। સુરત ડુંબાલ શાળા ક્રમાંક 229, 230, 169 ને 269નું જે બાંધકામ છે એ 20 દિવસથી રોકવામાં આવ્યું છે અને સ્થાનિક લોકો વાલીઓ અમારા પાસે આવેલા હતા અને વાલીઓ અમે કીધું કે આ જે સ્કૂલનું જે મેદાન છે એ સીઓપી અને કોમન પ્લોટમાં તબદીલ કરીને બિલ્ડરોને વેચવામાં આવી રહ્યું છે, એવો કોઈ ષડયંત્ર મતલબમાં ત્યાં સ્કૂલની જગ્યા પર ચાલી રહ્યું છે। તો અમે કલેક્ટરશ્રીને રૂબરૂ મળીને એમને એક આવેદન આપીને કીધું કે તમે આવીને ત્યાં જોજો કે આમાં કંઈ આવું કંઈ ષડયંત્ર થતું હોય તો સ્કૂલમાં જે ભણનારા છોકરાઓ છે 3000થી પણ વધારે છે, એમનું ભવિષ્યનો સવાલ છે। 2000 મીટરથી પણ વધારેની જગ્યા એ લોકો કંઈ આપી રહ્યા છે અને હાલ સ્કૂલનું બાંધકામ ત્યાં બંધ થયું છે। તો અમે સાહેબશ્રીથી કીધું કે તમે આવીને ત્યાં તપાસો અને સ્કૂલનું બાંધકામ તાત્કાલિક ધોરણે ચાલુ કરો। કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે? ત્યાં 3000થી પણ વધારે વિદ્યાર્થી ભણે છે અને 2020 અને 2021માં શાળા ક્રમાંક 169 ને 269નું ડેમોલેશન થયું હતું। 5 વર્ષના લાંબા ગાળા પછી 2025માં ત્યાંનું કામ રીકન્સ્ટ્રક્શનનું ચાલુ થયું। 20 દિવસથી કામ ત્યાં બંધ થયું છે અને કંઈ ના કંઈ તો ત્યાં રંધાઈ રહ્યું છે એવું અમને પણ લાગ્યું અને અમે કલેક્ટર સાહેબથી મળવા માટે આવ્યા। મુખ્ય કારણ શું છે? મુખ્ય કારણ એ છે કે ત્યાં એક બિલ્ડર લોબીનું મતલબ ત્યાં પ્લાન ચાલે છે, ત્યાં એ લોકો ગાળા ટાઈપ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાન ઊભો કરી નાખ્યું છે અને ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલની અંદર કદાચ કોઈ કેમિકલનું પ્લાન્ટ આવતું હોય તો ત્યાં બચ્ચાના જેટલા પણ શાળામાં ભણનારા વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્યનો સવાલ છે। કદાચ કોઈ બીમારી ફાટશે તો એની જિમ્મેદારી લેશે કોણ? શું લાગે છે આ બધું બિલ્ડર માફિયા, જમીન માફિયાવાળું જ કામ અમને એમાં પણ લાગી રહ્યો છે, કેમ કે સ્કૂલમાં હાલમાં ચાલતા ધોરણે પણ ચાલવા માટે કે આવવા માટે કોઈ સારું વ્યવસ્થિત ગેટ નથી, રસ્તો નથી। બહુ તકલીફોનો સામનો કરીને સ્કૂલના 3000થી પણ વધારે બચ્ચાઓ સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે। હું તમને આ ચેનલની માધ્યમથી કહેવા માંગીશ કે તમે પોતે આવી રીતે સર્વે કરીને જોઈ શકો છો કે હાલમાં જો ગેટ છે એ ગેટ એવી હાલતમાં છે કે કંઈ તેમાં આગ ચાપી કે કંઈ ભગદડ મચતું હોય સ્કૂલની અંદર તો કોઈ ફાયર બ્રિગેડ કે અથવા કોઈ એમ્બ્યુલન્સ આવવા માટે પણ કોઈ સરખું રસ્તો નથી અને જે રસ્તો છે એ બિલ્ડર દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યું છે। અમે સાહેબશ્રીથી કીધું કે એ રસ્તો પણ અમને ચાલુ કરીને એક વ્યવસ્થિત અને મોટું ગેટ સ્કૂલને બનાવી આપશો। આવું કોઈ બનાવ બને તો એનું જિમ્મેદાર કોણ રહેશે? એનું જિમ્મેદાર ત્યાંના બિલ્ડરો અને ત્યાં જે પ્લાન કરેલું છે એ લોકો જ રહેશે અને હું તો એમને પણ કહેવા માંગીશ કે તમે કુદરત અને ઈશ્વરથી ડરો, અલ્લાહથી ડરો, કેમ કે ત્યાં ભણનારા નાના છોકરાઓ છે એ 3000થી પણ વધારે છે, એમને કંઈ નુકસાન પહોંચતું હોય તો એની જવાબદારી આપ લોકોની જ રહેશે। કેવી રીતે તકલીફ પડી રહી છે? આ લગભગ 4 વર્ષથી તો ત્યાં બાંધકામનું રોકાયેલું હતું। 2025 મતલબમાં હાલનું ચાલુ વર્ષે કામ ચાલુ થયું। 20 દિવસમાં કામ કેમ બંધ થયું છે એ ઉપર બધો મોટો સવાલ છે।